السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے باسل، جو کہ تحریر ہے ہما وقاص کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 14۔ دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیاں 12 بجا رہی تھیں۔ ڈورانگ ولاس کی اوپری منزل کے اس کشادہ کمرے میں اسفند ملک پرسوچ آنکھوں کی پتلیوں کو ٹی وی کی اسکرین پر جمائے صوفے پر براجمان تھے، اور روبی سنگھار میز کے سامنے رکھے اسٹول پر بیٹھی سونے سے پہلے اپنے میک اپ سے دھلے چہرے پر مختلف کریموں کے مساج کر رہی تھیں۔ پیشانی پر ان گنت گہری سوچ کی لکیریں تھیں۔ دران نے آج چپ چاپ شادی کر کے ان کی اپنی زندگی میں حیثیت واضح کر دی تھی۔ دوپہر سے روبی کانٹوں پر لوٹ رہی تھی۔ اسفند ملک نے گہری سانس خارج کیے، ریموٹ سے ٹی وی بند کیا اور کچھ پل آئینے میں نظر آتے روبی کے پریشان حال عکس کو دیکھا۔ وہ اترے چہرے کے ساتھ آنکھیں جھکائے ہاتھوں پر کریم کا مساج کر رہی تھی۔ اتنا اپسیٹ ہونے کی ضرورت نہیں، دیکھا نہیں معصوم سی لڑکی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ایکسپیکٹ کر لینا چاہیے۔ لیو اٹ، ریلیکس ہو جاؤ۔ اسفند ملک خود کو پرسکون کرنے کے بعد اب بھی سب سے سمجھا رہے تھے جس کی نیند اڑی ہوئی تھی۔ اسفی معصوم دکھ رہی ہے نہیں، مجھے تو بہت شاطر لگتی ہے۔ ہاتھوں کو ملتے ہوئے آئینے میں نگاہ اٹھائے اسفند کے عکس کو دیکھ کر جواب دیا۔ تم بلا وجہ خود کا خون جلائے جا رہی ہو۔ اچھی طرح جانتی ہو دوران پر ہمارا کوئی بس نہیں اب۔ اس کا یہ احسان کم ہے کہ ہمیں یہ عالی شان لائف سٹائل دے رکھا ہے۔ یہاں دنیا کی ہر چیز ہے ہمارے پاس۔ اسفند ملک نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے پرسکون لہجے میں وہی بات دہرائی جو روبی کی ہر پریشانی کا واحد حل ہوتی تھی اس کے پاس۔ روبی ایک دم سے اسٹول پر سے گھوم کر اسفند کی جانب مڑی تھی۔ اسی بات کی تو پریشانی ہے، اس لڑکی کی وجہ سے یہ سب چھن جائے گا ہم سے۔ آپ مانے نہ مانے اسفی، مجھے تو کوئی اور چکر لگتا ہے۔ بھوے نہ چاہتے ہوئے وہ اب گہری سوچ میں گم اسفند ملک کو اپنے دل اور دماغ میں اٹھتے وسوسوں سے آگاہ کر رہی تھی۔ کیسا چکر؟ اسفند ملک نے بھوے کھٹی کی۔ آپ خود سوچیں، وہ دوران جو سبرینا، رانیہ اور رینا جیسی حسین لڑکیوں کو ٹھکرا سکتا ہے، اسے عام سی لڑکی میں کیا نظر آیا؟ ضرور اس لڑکی نے کچھ نہ کچھ کروایا ہے دوران پر۔ او بس کرو روبی، کیا یہ عجیب باتیں سوچ رہی ہو؟ مجھے تو کسی اینگل سے وہ معمولی نہیں لگی۔ اس دن پریس کانفرنس میں دیکھا نہیں اس کو، رنگت ہی تھوڑی دبتی ہے، بس اچھی خاصی لڑکی ہے۔ اسفند ملک نے کندھے اچکائے، اس کی بات کو رد کیا۔ اسفند ملک کے منہ سے یوں جویریہ کی تعریف سن کر روبی کے لبوں کے ساتھ آنکھوں کی پتلیاں بھی سکڑ گئیں۔ آپ کو تو میرے علاوہ دنیا کی ہر عورت حسین لگتی ہے، تفاق سے کہتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ چہرہ خفگی کے باعث پھول گیا تھا۔ اسفند کے چہرے پر شریر سی مسکراہٹ امڑ آئی۔ اور تمہیں اپنے علاوہ ہر عورت بری لگتی ہے؟ محبت ہونے کے لیے کیا صرف اچھی شکل کا ہونا ضروری ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ یہ محبت تو دلوں کا میل ہے، اور مجھے لگتا ہے اس لڑکی میں کچھ تو ایسا خاص ہے جو دوران جیسا لڑکا اس پر یوں فدا ہو گیا۔ مجھے ہر عورت تو بری نہیں لگتی، لیکن فی الحال یہ لڑکی بہت بری لگ رہی ہے، کیونکہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے دوران کے ساتھ ساتھ آپ بھی فدا ہو گئے ہیں اس پر۔ روبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ اسفند ملک کا کہکا فضا میں گونجا۔ خدا کا خوف کرو یار، میری بیٹیوں جیسی ہے وہ۔ اور چھوڑو، اگر تمہارے اندازے ٹھیک ہوئے تو زیادہ عرصہ ساتھ نہیں رہیں گے دونوں۔ یہ شوبز کے ستارے ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کی شادی زیادہ عرصہ نہیں چلتی۔ میں چلنے بھی نہیں دوں گی۔ روبی نے پلٹ کر بڑے وثوق سے اپنا ارادہ بتایا اور ناک پھلائے قدم باتھ روم کے دروازے کی جانب بڑھا دیے تھے۔ اسفند ملک نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ نیند سے بوجھل آنکھیں آہستگی سے کھلی، آنکھوں میں درد کی ٹیس اور بھاری پن محسوس ہوا۔ شاید رات سونے سے پہلے بہت دیر رونے کی وجہ سے تھا۔ کمفرٹر اب بھی چہرے پر تھا۔ روتے روتے اتنی گہری نیند میں وہ کب گئی پتہ ہی نہ چلا۔ دھیرے سے چہرے سے کمفرٹر ہٹایا تھا۔ دیوار میں نصب جہازی سائز کی ٹی وی اسکرین کی روشن تھی، جس کے باعث اندھیرے میں ڈوبا کمرہ مختلف رنگ بدل رہا تھا۔ البتہ ٹی وی کی آواز بند تھی۔ وہ کب باہر سے کمرے میں آیا خبر نہ ہوئی۔ بڑی احتیاط سے وہ بیڈ سے اٹھی، اٹھتے ہی نگاہ صوفے پر اٹھی۔ دوران کشن کو باہوں میں بھیج کر سینے سے لگائے، صوفے کی لمبائی رخ نیم دراز ہو رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے الارم گھڑی اٹھائی۔ صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ بیڈ سے اتر کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی صوفے تک آئی۔ ٹی وی کی روشنی دوران کے چہرے کے رنگ کو بھی بدل رہی تھی۔ گھنی پلکیں مودے وہ معصومیت کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ سفید شرٹ کی آستینیں تھوڑی سی کلائیوں تک مڑی ہوئی تھیں۔ شرٹ میں جگہ جگہ شکن پڑ گئے تھے، پاؤں میں جرابیں موجود تھیں۔ بدلتی رت جیسا وہ شخص اس وقت اس کی آنکھوں میں موزن محبت کے سمندر سے یکسر بے خبر گہری نیند میں تھا۔ کچھ حاصل نہیں، وہ سراب تھا، فقط ایک حسین خواب۔
اور ایک دن اسے خواب سے بیدار ہونا ہے۔ دوران سے ملاقات اس کا خواب تھا۔ وہ پورا ہونے کے بعد دل نے اس کو پا لینے کا خواب دیکھا اور اللہ نے جھٹ سے وہ بھی پورا کیا، لیکن ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ ہر خواب حقیقت بن جائے تو ضروری نہیں وہ خواب ہی کی طرح حسین بھی ہو۔ کچھ خواب حقیقت کا روپ دھار کر بھی منزل نہیں ہوا کرتے۔ یوں ہی دوران کے وجی چہرے پر نگاہ جمائے وہ استہزائیہ اپنے دل کی حالت پر مسکرا دی تھی۔ تھوڑا سا جھکی اور بے اختیار اس کا کندھا ہلا دیا تھا۔ پہلی دفعہ کندھا ہلانے سے ہی اس نے ہلکا سا کسمسا کر موندی پلکیں اٹھائی تھیں۔ کسل مندی سے خود پر جھکی جویریہ کو دیکھا۔ وہ بیڈ پر چلے جاتے ہیں۔ آپ، میری نیند پوری ہو گئی ہے۔ اپنی بے اختیاری حرکت پر ایک لمحے کو ٹرپٹا گئی تھی، پھر فوراً اسے جگانے کی وجہ بتائی۔ دوران جو ذہن پر زور ڈال رہا تھا کہ وہ اس وقت اس کمرے میں کیا کر رہی ہے، ایک دم سے یاد آ گیا۔ وہ تو پہلے ہی اکثر ٹی وی دیکھتے سو جایا کرتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ تب بیڈ پر اور نائٹ گاؤن میں ملبوس ہوتا تھا۔ آج اس کی وجہ سے پینٹ شرٹ میں ہی سونا پڑا اور اب خود پر جھکی لڑکی پر بے پناہ غصہ آیا تھا۔ مجھے نیند سے اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ چڑچڑے لہجے میں الٹا سوال داغا۔ وہ خبت سے لبوں کو میچ کر سیدھی ہوئی۔ دوران اب ماتھے پر بل ڈالے گھور رہا تھا۔ اصول نمبر 3، میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ سو جاؤ جا کر۔ مجھے اب نیند نہیں آ رہی، سونا نہیں ہے، اٹھ کر نماز پڑھوں گی، اسی لیے جگا دیا تھا آپ کو۔ فوراً وضاحت دی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپنی شفٹ پوری کرنے کے بعد مجھے آ کر بتائیے گا۔ ہنوز تیوری چڑھائے تنزیہ سوال کیا۔ جویریہ کا چہرہ خفت کے باعث زرد پڑا۔ کتنا بدتمیز تھا وہ۔ تیسرا اصول اب بتایا ہے آپ نے، آئندہ خیال رکھوں گی اس بات کا۔ سپاٹ لہجے میں صورت سے جواب دیتی وہ وہاں رکی نہیں تھی، تیز تیز قدم اٹھاتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ دوران نے جھنجھلا کر ایک طرف کشن کو دے مارا اور سر کے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا تھا۔ کیوں اتنا روڈ ہو رہا ہوں میں سے؟ لیکن وہ بھی تو بیوی بن رہی ہے۔ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا، ٹی وی بند کیا اور بیڈ کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ لکڑی کے بوسیدہ بند دروازے پر دڑا دڑ ہاتھ مارتے وہ پوری قوت سے چلائی، امی دروازہ کھولیں۔ آنسوں سے تر چہرہ پٹے اور مٹی میں اٹے کپڑے، وہ لگاتار اسٹور کا دروازہ بجا رہی تھی۔ ماتھے سے خون بہہ کر گردن تک آ چکا تھا۔ ایک آنکھ سوزش کے باعث تقریباً سرخ ہو رہی تھی۔ آسمانی رنگ کے جوڑے پر جا بجا رگڑوں کی اور خون کے دھبے تھے۔ سنانا، جوئے، کھولو دروازہ۔ میری، تم کھولو دروازہ۔ ایک دفعہ میری بات تو سن لو تم لوگ۔ دروازے کو پیٹتے وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ مجال ہے کوئی سن رہا ہو؟ سب ٹھیک ہو گیا تھا ان 2 ماہ میں۔ جان کی صحت بھی اچھی ہو گئی تھی۔ وہ اسٹور میں صفائی کرنے کے لیے بھی جانے لگا تھا۔ جوید کو آمنہ کے ماموں نے اپنے اثر و رسوخ سے لڑکے کے گھر والوں کو پیسے دینے کے بعد کیس معاف کروا دیا تھا۔ سنانا کی رہبر کے ساتھ منگنی ہو گئی تھی اور 2 ماہ پرسکون گزرنے کے بعد جوید کو ہی کہیں سے یہ خبر ملی کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے۔ گھر آتے ہی اس نے واویلا مچا دیا اور جس وقت وہ ٹیوشن سے فارغ ہو کر گھر پہنچی تو گھر میں قیامت کا سماں برپا تھا۔ اس کی اسلامی کتابیں جائے نماز سب اسٹور سے برآمد کر لیا گیا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، جوید اس پر جھپٹ پڑا۔ جان اور جوید نے اسے مار مار کر ادموا کر کے اب اسٹور میں بند کر دیا تھا۔ گھر میں کسی کی موت ہو جانے جیسا سما تھا۔ کتنی دیر دروازہ پیٹنے کے بعد تھک ہار کر وہ دروازے سے ٹیک لگاتی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ گھٹنوں میں چہرہ دیے ابھی یوں ہی بیٹھے چند منٹ گزرے تھے جب باہر سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ وہ دہل کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ امی، کیا ہو رہا ہے باہر؟ سنانا، کھولو دروازہ۔ گھبراہٹ کے باعث دل خوفزدہ ہو کر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ باہر سے سب کے رونے کی اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کھولو تو، سنو، کھولو دروازہ۔ ابا، جوئی۔ دروازے کی کنڈی اچانک سے کھل گئی اور دروازہ کھلتے ہی اس کے گال پر زناٹے دار تھپڑ پڑا۔ سرخ آنکھوں سے تر چہرہ لیے مریم اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آگ لگا رہا تیرا باپ خود کو، منوس، جشن منا، بچا لے جائے نماز۔ مریم نے گلا پھاڑ کر کہا اور تیزی سے پلٹی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بات سمجھنے کو ساکن ہوئی اور پھر پاگلوں کی طرح مریم کے پیچھے بھاگی۔ سنانا کی چیختی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی اور ٹانگیں کانپ گئی تھیں۔ جوئی، ابا نے پیٹرول چھڑک لیا ہے، آگ لگانے جا رہے ہیں خود کو، روکو ان کو۔ سرپٹ بھاگتی وہ کمرے میں پہنچی۔ جان ہاتھ میں ماچس لیے کھڑا تھا۔ میری ٹانگوں سے چمٹی ہوئی تھی۔ کمرے کا فرش گیلا تھا۔ پیٹرول کی تیز خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ جوید شاید گھر میں نہیں تھا۔ ابا، کیا کرنے جا رہے ہیں یہ؟ پھٹی آواز میں چیختی ہوئی ایک ہی جست میں وہ جان تک پہنچی جو ماچس کی ڈبی کو کھول چکا تھا۔ مریم، اسے میرے قریب مت آنے دینا۔ جان نے اونچی آواز میں گرج کر کہا اور ہاتھ سیدھا تانے اسے قریب آنے سے روک دیا تھا۔ ابا، مت کریں ایسا، ابا۔ آگے بڑھ کر وہ جان کے بازو سے لٹک گئی۔ کمرے کے فرش پر پیٹرول کے چھینٹوں کے ساتھ
माचिस से निकली सारी तीलियां बिखर गई थीं। मुझे मरने दो या खुद मर जाओ, हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। जॉन ने एकदम उसे अपना बाजू छुड़ाने के लिए एक झटका दिया था। जॉन अब बाकी बची तीलियों में से तीली निकालने की कोशिश कर रहा था। अब्बा मुझे दे माचिस, अब्बा। वो झटका खाकर पीछे हुई, लेकिन फिर अगले ही पल फिर से जॉन के बाजू से झूल गई थी। पीछे हट जाओ, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। जॉन ने एकदम अपना बाजू छुड़ाकर उसके गले को दबोच लिया था। जोई ने अपनी बाहें ढीली छोड़ दी। जॉन के हाथों की गिरफ्त उसकी गर्दन के गिर्द पड़ रही थी। चंद सेकंड में ही सांस बंद होने जैसा एहसास होने लगा था। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। जॉन वहशतज़दा सुर्ख चेहरा लिए पूरी कुव्वत लगाए हुए था। जोई कोई मुज़ाहिमत नहीं कर रही थी। बाहर को उबलती आंखों से पानी निकलता अब गाल भिगो रहा था। जॉन, जॉन क्या कर रहे हो? मर जाएगी वो, छोड़ो इसे। बिलखती चीखती मरियम जॉन के कंधे को झंझोड़ रही थी। मैरी के मुसलसल रोने की आवाज़ गूंज रही थी। सनाना बिलख रही थी। उसकी आंखों के सामने सब धुंधलाने लगे। अब्बा मर जाएंगी, छोड़ें, अब्बा छोड़ें। अपनी माँ की दुआ ज़हन में गूंजी और दिल कलमा पढ़ने लगा। ए अल्लाह, मेरी मौत के वक्त मुझे कलमा पढ़ना नसीब हो। अचानक जॉन के हाथों की गिरफ्त ढीली हुई और वो एक तरफ लुढ़क गई थी। जॉन के हाथों की गिरफ्त खत्म होते ही एक गहरी सांस के साथ उसे शदीद खांसी का दौरा पड़ा था। वो खांस रही थी, जबकि बाकी सब अब जॉन पर झुके थे। अब्बा, अब्बा उठें। जॉन, जॉन आंखें खोलें। कानों में पड़ती आवाज़ें मद्दम से अब वाज़ेह होने लगी थीं। वो जो खांसते खांसते बैठ गई थी, एक झटके से अपनी जगह से उठी। जॉन आंखें बंद किए ज़मीन पर चित लेटा था। मैं टैक्सी लेकर आती हूँ, फटी आवाज़ में कहती वो पागलों की तरह सेहन की जानिब भागी थी। कमरे का दरवाज़ा आहिस्तगी से बंद करने के बाद वो बाहर निकली। हल्के जर्द रंग के फ्रॉक पर सफ़ेद बड़े बड़े फूल बने थे। फ्रॉक लंबी मैक्सी की तरह थी। आस्तीन पूरे और चूड़ीदार थे। गले में सफ़ेद स्कार्फ को घुमाए, बालों की ढीली सी पोनी किए, वो बंद दरवाजे के आगे खड़ी सामने राहदारी की तरफ देख रही थी। दोपहर का 1 बज रहा था। दुरान तो गधे घोड़े बेचकर ऐसा सोया कि उठने का नाम ही ना ले रहा था। आज तो रोजीन भी नाश्ते का या लंच का पूछने नहीं आई थी। थक हार कर वो कमरे से बाहर आ गई थी। चमचमाती सफ़ेद फर्श वाली राहदारी से आगे लाउंज की तरफ कदम बढ़ाए वो इर्द गिर्द लगी पेंटिंग्स और सजावटी चीज़ों को देख रही थी। सफ़ेद रंग के बंद जूतों में मुकीत पाँव बिना आवाज़ के फर्श पर आगे बढ़ रहे थे। कमरे से बाहर निकलने का मकसद सिर्फ रोजीन को तलाश करना था। अभी वो राहदारी से गुजरकर लिफ्ट के पास लाउंज की सीढ़ियों तक पहुंची, जब अकब से एक मर्दाना आवाज़ ने कदम रोक लिए थे। पहले मैं समझता था लोग बकवास करते हैं कि दुरान मलिक संकी है, सर फिरा है। जोई चौंक कर पलटी। बुरहान लिफ्ट के दरवाजे के आगे खड़ा था। सफ़ेद पैंट, ग्रे टी शर्ट और जल्दज़दा बालों को सलीके से पीछे किए वह जहरीली मुस्कुराहट लबों पर सजाए खड़ा था। हाथ में मोबाइल थामे वो कहीं जाने के लिए तैयार था। लेकिन अब यकीन हो गया है, वो संकी ही नहीं, एक नंबर का बेवकूफ़ भी है। मुस्कुराहट गहरी हुई। वो चंद कदम चलता जवेरिया के बिल्कुल सामने आ गया। चुपती निगाहें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थीं। उसकी निगाहें अजीब तरह घुटन का शिकार थीं। वो सर से पांव तक उसे हकारत से जांच रहा था। बुरहान से ही उसका बाकायदा पहली दफ़ा आमना सामना था। हेलो, मैं बुरहान मलिक, रिश्ते में छोटा देवर लगता हूँ तुम्हारा। तहनुर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट के साथ आगे हाथ बढ़ा दिया था। जवेरिया ने एक नज़र मुसाफे के लिए बड़े हाथ को देखा था और फिर बिला जवाब स्कार्फ को गले पर दुरुस्त करती एक तरफ हुई। इससे पहले कि वो कदम आगे बढ़ाती, बुरहान उचक्कर फिर से उसके सामने आया। वाओ, रब ने बना दी जोड़ी। शक्ल नहीं तो अकड़ तो दुरान जैसी ही है। वैसे देखते हैं कि ये एक जैसी अकड़ वाली जोड़ी का टाइम पीरियड कितना है। एक और तंस्का थी। वो अब निगाहें और सर मजीद झुका गई थी। वो बिला वजह उसकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती थी। वेल, अब मुलाकात तो होती रहेगी। नाइस टू मीट यू भाभी। थोड़ा सा गर्दन को खम देता वो उसके झुके चेहरे को देखकर एकदम से पलटा और फिर सीटी बजाता लाउंज की तरफ बढ़ गया था। उसके जाते ही हवाइयाँ उड़े चेहरे के साथ वो वापसी के लिए कदम बढ़ा रही थी, जब एकदम लिफ्ट खुली और असवंत मलिक रूबी लिफ्ट से बाहर निकले थे। अस्सलाम वालेकुम। बेख्तियार ही उसने दोनों को सलाम झाड़ा। लहजा अभी भी बुरहान की बेटों की बातों की वजह से अंदरूनी घबराहट का गमास था। रूबी ने तो नाक भींचे चेहरे का रुख ही मोड़ लिया। अलबत्ता असवंत मलिक ने बड़ी खुशगवार मुस्कुराहट के साथ सलाम का जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम। वो भी जवाब में मुस्कुराई और इससे पहले कि पलटती, असवंत मलिक की आवाज़ पर फिर से रुक गई। दुरान देर से उठता है, हमारे साथ नाश्ता करो। असवंत मलिक का लहजा अब भी मोहब्बत भरा था। हैरत है, वो लोग दोपहर के 1 बजे नाश्ता करने लगे थे। दुरान जल्द भी उठे तो कौन सा हमारे साथ बैठता है। असवंत मलिक की बात पर रूबी ने कटीले लहजे में तंज बरसाया।
असद मलिक ने फौरन रूबी की बात को घेराव किया। डोरान को छोड़ो बेटा, आओ तुम चलो हमारे साथ, नाश्ता लग चुका है, और डाइनिंग हॉल की तरफ इशारा किया। उनका लहजा और अंदाज ऐसा था कि जोई मुस्कुराते आगे बढ़ी। खाने के कमरे में डाइनिंग मेज पर नाश्ते की तमाम लवाजमात सज चुके थे। रोजीन वहीं हाथ बांधे खड़ी थी, जोई को देखकर मुस्कुराई। टोस्ट, जूस, जैम, मामलेट, अंडे, ऑमलेट, इतना ढेर सारा नाश्ता सिर्फ 2 बंदों के लिए सजाया गया था। मेज पर एक उचटती निगाह डालती वो कुर्सी पर विराजमान थी। डोरान ने हमारा तारुफ तो करवा दिया होगा। कुर्सियों पर बैठते हुए अरसद मलिक के जवाब पर वो एक लम्हे के लिए मुतजज्जब हुई। डोरान का तारुफ याद आया था। जी, आहिस्तगी से जवाब दिया। रोजीन अब सबके सामने प्लेट सजा रही थी। जरूर कुछ बुरा ही बताया होगा हमारे बारे में। रूबी का तंज भरा लहजा। जवेरिया ने चौंक कर देखा। वो नाक फुलाए बैठी थी। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। मदम सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। रूबी बता रही थी आप कराची से हो। कराची के किस इलाके से हो? असद मलिक के सवाल पर टोस्ट को उठाते हाथ एक पल को थमे थे। रूबी बड़े नाजुक अंदाज में जूस पीते उसे देख रही थी। पैंट शर्ट में जदीद फैशन से लेस वो औरत घर में भी ऐसे ही तैयार थी जैसे वो किसी तकरीब में जा रही हो। डिफेंस? जवेरियन ने जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाई। दुरान का सिखाया हुआ झूठ बोला था। गला साफ किया, टोस्ट की छोटी सी बाइट ली। ओह गुड, और आपके पेरेंट्स? असद मलिक ने सर हिलाते हुए अगला सवाल पूछा। रूबी ने असवंत के गिलास में जूस उंडेलते हुए तीखी निगाहें उस पर जमाई, जैसे उसका झूठ पकड़ रही हो। वो टोस्ट को आहिस्तगी से चबा रही थी। 2 सेकंड का तौक़ुफ़ लिया। पेरेंट्स के सवाल पर एकदम से दिल में टीस उठी। गले में अटकती फांस को निगला। मेरे इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया मुझसे। इस सवाल का जवाब झूठ नहीं था। रूबी ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि नल की आवाज़ आने पर मुंह फिर से बंद किया। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वो टी शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस आज यकसर मुख्तलिफ लग रहा था। असद मलिक से हाथ मिलाने के बाद जवेरिया के साथ मुस्कुराहट का तबादला किया। इससे पहले अब तक जवेरिया ने उसे हमेशा पेंट कोट और टाई में ही देखा था। वो कुर्सी को पीछे धकेलते बैठ रहा था। इनल के आ जाने पर उसने सुक्का सांस लिया। असद मलिक अब इनल से बातों में मशगूल हो चुके थे। वो सर झुकाए आहिस्तगी से टोस्ट चबाने लगी। दोपहर 3 बजे बेवर्ली हिल्स में आज सूरज बहुत दिन बाद पूरी आबोताब से चमक रहा था। गहरे नीले रंग की बुगाटी एटलांटिक तारकोल में लिपटी शिफाफ सड़क पर बेंगोलिया बेकरी को पीछे छोड़ती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी। डोरान ड्राइविंग सीट संभाले हुए था जबकि इनल उसके साथ वाली सीट पर विराजमान था। आंखों पर स्याह चश्मा लगाए, स्याह लेदर जैकेट के नीचे सफ़ेद टी शर्ट पहने, वो चेहरे पर बलाक की सख्ती सजाए हुए था। इनल कुछ देर खामोशी से उसको घूरने के बाद अब अपना रुख उसकी तरफ मोड़ चुका था। कब तक चलेगा ये सब? इनल की आवाज़ पर उसने चौंक कर एक नज़र उस पर डाली, फिर सामने शीशे पर जमा दी थी। इनल बार बार बैक मिरर से बेकरी को देख रहा था जहाँ से कुछ देर में ही लड़की बाहर आने वाली थी। क्या इंतहा को छूता अनजानपन। हर महीने की तरह आज भी गार्ड को पैसे देने के बाद वो फौरन वहाँ से निकले थे। तो डॉन वो पैसे बेकरी में मुलाजमत करती जेसिका नामी इस 23 साला लड़की को भिजवाता था, और ये अमल पिछले 2 साल से जारी था। यहाँ आते हो, इसे देखते हो, पैसे भिजवाते हो और चले जाते हो। इनल ने गाड़ी के बैक मिरर में बेकरी के बाहर निकलती लड़की को देखा जो हाथ में लिफाफा थामे सड़क पर बेचैनी से दाएं बाएं निगाहें दौड़ा रही थी। बात करो इससे और बताओ सब। लड़की इस दफ़ा फिर मायूसी से सर झुकाए बेकरी में वापस जा रही थी। इनल की बात पर डोरान के चेहरे पर अब संजीदगी बढ़ गई थी। स्टीयरिंग पर हाथों की गिरफ्त मजबूत हुई। नहीं, अभी नहीं। स्टीयरिंग मोड़ा, टायर चरचराए। इनल ने बामुश्किल खुद को संभाला। अभी कुछ और सच जानने बाकी हैं, फिर एक दफ़ा ही सब सामने लाऊंगा ताकि कुछ पीछे ना हट सके, सबूत मिटा न सके। पुरएतमाद लहजा था। इनल ने दांत पीसे तेवरी चढ़ाई। जब इतने सालों से वो राज को दफन किए हुए हैं तो तुम क्यों उनकी ही जुबानी सब कुछ सुनना चाहते हो? तोड़ दो अपनी खामोशी। गाड़ी की रफ्तार उसकी बात पर और बड़ी थी। इनल ने तासु से सर को दाएं बाएं जुम्बिश दी। बस तस्कीन चाहता हूँ, सपाट लहजे में जवाब दिया। इनल ने खफकी से एक नज़र उस पर डाली और फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जमा दी थी। मैक्स टीवी वाले इंटरव्यू के लिए बहुत तंग कर रहे हैं। क्या कहूँ? मगन से अंदाज में सर झुकाए बोला था। वो उसकी अपॉइंटमेंट लिस्ट चेक कर रहा था। मना कर दो, मैं किसी को कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहता। इस फिल्म के बाद देखूंगा। सपाट लहजे में उसकी तरफ बिना देखे जवाब दिया। इनल ने लब खींचे और सर हिला दिया था, फिर खिड़की के बाहर नज़र जमा दी।
20 मिनट और 3 सेकंड वो वक्त नोट कर रही थी। बुत बनी वो पागलों की तरह इस वक्त से बेड पर 1 घंटा बैठी थी, सफ़ेद फराक और सुर्ख गर्म शॉल कंधों पर डाले, कंफर्टर को घुटनों तक ओढ़े। चेहरे पर 12 बज रहे थे। दुरान ढीले से स्याह सफ़ेद लाइनिंग ट्राउजर्स के ऊपर स्याह हुड पहने सोफे पर बैठा था। टीवी पर कोई डॉक्यूमेंट्री चल रही थी जिसे मोहतरम बड़े दिमाग से देखने में मसरूफ थे। बीच में कभी मोबाइल पर भी नज़र डाल लेता, लेकिन फिर से निगाहें सामने टीवी पर जम जाती। 1 घंटे में ये उसकी दूसरी सिगरेट थी जिसे वो सुलगा रहा था। इंतहाई बोरियत ज़दा डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जिसको समझने में वो पिछला 1 घंटा ज़ाया कर चुकी थी, और अब सर और आंखों में शदीद तकलीफ थी। टीवी देखने का उसे शौक नहीं था, लेकिन सामने चलती सिनेमा स्क्रीन कबूल थी अगर कोई ढंग का लगा हो तो। देखो, दूसरा असूल ये है कि हम कमरे में आपस में कोई बात नहीं करेंगे। मुझे ऐसा महसूस करना है कि यहाँ अब कोई नहीं। दुरान की बात गर्ज ज़हन में गूंजी। निचले लब को आहिस्तगी से दांत में दबाए उसकी तरफ देखा। वो रॉक एश ट्रे में झाड़ रहा था। अगले ही लम्हे वो कंफर्टर टांगों से हटाती अपनी जगह से उठी थी। वो दूसरे ही दिन उसका दूसरा असूल तोड़ने जा रही थी। फ्रॉक और शॉल को दुरुस्त किया, स्लीपर्स की तरफ देखा, लेकिन नंगे पाँव ही आहिस्तगी से चलती वो अब सोफे के करीब उसके सामने आकर खड़ी हो गई। हाथ पीछे बांध रखे थे और निगाहें उस पर जमी थी। पोनी पीछे शॉल में छुप गई थी, जबकि कुछ स्प्रिंग की तरह झूलती लटें चेहरे के दोनों इतराफ में थोड़ी तका रही थी। टीवी पर निगाहें जमाए वो कब से खुद को ये समझा रहा था कि वहाँ बेड पर कोई नहीं बैठा, लेकिन अजीब कश्मकश थी। वो चाहकर भी उसे लापरवाही नहीं बरत पा रहा था। वो कमरे में मौजूद कोई चीज़ नहीं थी, एक जीती जागती इंसान थी। ऐसी इंसान जो पिछले 1 घंटे से बार बार उसे घूर रही थी। दुरान ने चेहरे के बजाय सिर्फ आंखें घुमाकर उसकी तरफ देखा। वो फौरन चेहरे के सामने पट्टे खिंचे मुस्कुरा दी थी। दुरान अब चेहरा उसकी तरफ उठाए सवालिया नज़रों से देख रहा था। जैसे ही दुरान पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ, जवेरी ने फौरन पीछे बंधे हाथ खोले। मैं बहुत बोरियत महसूस करती हूँ। मुझे टीवी देखने का शौक नहीं। अगर मुझे कुछ किताबें मिल जाएं तो। बिना किसी झिझक के वो एक तसलसल में अपनी बात मुकम्मल किए अब जवाब की मुंतज़िर थी। टीवी से उसे कभी लगाव था ही नहीं। किताबें वो शौक से पढ़ती थी, और अब भी यही ख्याल जहन में आने पर दुरान के सर पर खड़ी थी। चंद सेकंड की खामोशी दोनों के दरमियान हायल रही, जिसमें दुरान की पेशानी पर नमूदार शिकन इस बात की वजाहत थे कि उसे जवेरिया की मुदाखलत खासी नागवार गुजरी है। जो चाहिए नल से कह सकती हैं, वो आपको ला देगा। बजिस्ता सपाट लहजे में जवाब आया था, और निगाहें फिर से टीवी स्क्रीन पर जमा दी। लबों को आपस में मिलाए वो भवें उठाए अब भी उसकी तरफ देख रही थी। दुर्रान ने उलझकर चेहरे का रुख दोबारा टीवी स्क्रीन की तरफ मोड़ लिया। अंदाज ऐसा था जैसे कह रहा हो, अब क्या मुसीबत है। ठीक, आहिस्तगी से इस बात में सर को जंबिश दी और वापसी के लिए मुड़ी, फिर अचानक रुकी, और मुझे अंगिश्त हवा में उठाई याद आ जाने वाली बात की शुरुआत ही थी कि दुर्रान ने बात काट दी। इनल से कहेंगी जो कुछ भी चाहिए आपको, कतियत से कहा। बड़ा ही रूखा लहजा था। वो जो बात करने जा रही थी फीके से चेहरे के साथ हवा में ही मौलिक हाथ नीचे किया। ओके। लबों को आपस में मिलाए मौदब लहजे में सर तस्लीम खम किया, और फिर कदम दोबारा बेड की जाने बढ़ा दिए थे। बिस्तर पर उसी जगह आकर मुजस्सिम बनकर बैठ गई, जबकि वो अब भी उसी फजूल से डॉक्यूमेंट्री को बड़े दिमाग से देख रहा था, जैसे ये सारी रिसर्च खास उसी के लिए की गई हो। कुछ देर यूं ही कभी उसे और कभी टीवी स्क्रीन को देखते देखते वो कब नींद की वादियों में खोई उसे इल्म ना हुआ। हार्वी की पुरसोच निगाहें मजीद सुकड़ गई थीं। आंख की पुतलियों में परेशानी की झलक पपोटों के बाहर की झुर्रियों में इजाफा कर रही थी। लबों पर एक हाथ की उंगलियां धरे वो हल्की सी झुर्रीदार चेहरे पर गहरी सोच के तासुरात लिए बैठा था। जदीद तर्ज के सामान से लेस इस कमरे में मखमली नीले रंग के काउच पर वो इस वक्त ब्रूस के सामने बैठा था, जो गिलासों में शराब उंडेलते हुए इस पर बार बार निगाह उठा रहा था। कमरे की खिड़कियों से परे किए हुए पर्दों से अंधेरी रात में चमकती बिजली और बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे से टकरा रही थीं। उसे ब्रूस ने किसी खास खबर से आगाह करने के लिए अपने घर में बुलाया था, ऐसी खबर जो उनकी मदद कर सकती थी। वो इस लड़की को घर से निकालेगा नहीं, और हम कभी इस तक पहुंच नहीं पाएंगे। शिवन नाम की तलवार अलग मेरे सर पर लटकती रहेगी, और कारोबार वो भी चौपट होगा। तो हम भी लड़की तक पहुंचने के लिए पहले घर तक पहुंचने का सोचते हैं। ब्रूस ने मशरूब से भरा ग्लास हार्वे की तरफ बढ़ाया। लबों पर मानी खज मुस्कुराहट थी। घर तक? वो कैसे? हार्वी ने पुरतजस्सुस गर्दन को खम दिया, ग्लास उसके हाथ से थामते। निगाहें ग्लास के बजाय उसके चेहरे पर जमी थीं। डुरांग विलास में मौजूद बाकी अफराद के जरिए।
روس نے مسکراہٹ گہری کی اور میز پر سے اپنا گلاس اٹھایا۔ ایسا کون ہو سکتا ہے جس پر یہ اعتبار کیا جا سکے کہ وہ ہماری مدد کرے گا؟ ہاروی اب بھی نگاہیں چندی کیے اسے شبہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چالاکی سے ایک رخ کو لب چڑھائے مسکرا دیا تھا۔ آنکھوں میں کمینی چمک ابھری تھی۔ برہان ملک؟ اپنا گلاس دھیرے سے اس کے گلاس کے سنگ ٹکرایا۔ کانچ کے آپس میں بجنے کی مدھر آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ دورانگ کا بھائی، مگر وہ بہت نفرت کرتا ہے دورانگ سے۔ بروس نے لبوں سے گلاس کو ہٹائے گھونٹ کو حلق میں انڈیلتے وضاحت دی۔ مجھے تو نہیں لگتا اس کو ٹی وی میں جتنے بھی رول ملتے ہیں وہ دورانگ کی بدولت ہی ملتے ہیں۔ پھر یہ بات ہضم نہیں ہوتی مجھے کہ ہم کسی نئی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ ہاروی نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سر کو نفی میں ہلکی سے جنبش دی تھی۔ اسی بات سے تو نفرت ہے اسے۔ وہ اپنے اوپر سے دورانگ کے لیبل کو ہٹانا چاہتا ہے، اپنی پہچان خود بنانا چاہتا ہے۔ بروس کی مسکراہٹ ہنوز لبوں پر موجود تھی اور آنکھوں میں ارادے کی چمک۔ اور اس کو وہ پہچان ہم دیں گے، وثوق سے کہا اور دانت طلب نگاہوں سے ہاروی کی طرف دیکھا جو ہنوز فکر مند لگ رہا تھا۔ بروس نے آنکھوں کو بند کیے، سر کو دائیں بائیں ایسے ہلائے جیسے اسے کہہ رہا ہو، اس وقت بھروسہ رکھو مجھ پر۔ دوران نے کمرے کے دروازے کے ہتھے کو گھمایا، کندھے پر ایک ہاتھ سے گہرے بھورے رنگ کے کوٹ کو پیچھے دوسرے ہاتھوں میں پکڑے موبائل پر نگاہ جمائے ہوئے تھا۔ انگوٹھا اسکرین پر رکا ہوا تھا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے انہیں شوٹنگ سے جلدی پیک اپ کرنا پڑا، اس لیے وہ باقی دنوں کی نسبت آج دوپہر کو ہی دورانگ ولاس واپس آ چکا تھا۔ ہلکی گندمی رنگ کی گرم جرسی جو گردن کے اوپری حصے کو بھی ڈھانپ رہی تھی، اس کے نیچے کوٹ کے ہم رنگ پینٹ پہنے مخصوص انداز میں ہلکے سے بکھرے بالوں سمیت بے نیازی سے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی کانوں میں پڑتی آواز پر چونک کر موبائل پر جھکا سر اوپر اٹھایا۔ پورے کمرے میں خوبصورت آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت گونج رہی تھی۔ سامنے کے منظر کو دیکھ کر جہاں پاؤں منجمد ہوئے وہاں اس کی مضبوط بازوؤں پر موجود بھورے بال مساموں کے ابھار سمیت کھڑے ہونے لگے۔ صوفے پر آنکھیں مودے بیٹھی وہ نہ صرف تلاوت سن رہی تھی بلکہ خود بھی ساتھ ساتھ تلاوت کر رہی تھی۔ سرخ رنگ کے لمبے سے میکسی نما فراک پر سترنگی اسکارف کو سر پر اوڑھے بنا کسی سنگھار کے شفاف چہرے پر گھنی سیاہ پلکیں مونڈے کانوں کے پاس سے گردن تک جھولتی گنڈالی لٹوں سے بے خبر وہ گود میں موبائل تھرے ٹانگے صوفے پر سمیٹے بیٹھی تھی۔ دوران کی کنپٹی کی رگیں تن گئی تھیں۔ وہ کمرے کے فسوں زدہ ماحول کا پاکیزہ حصہ بنی اس کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی۔ چاروں طرف سے تلاوت کی مختلف آوازیں گونجنے لگیں، بہت سے زور زور سے ہوا میں بلند ہوتے دکھائی دینے لگے۔ میں نہ کہتی تھی یہودی عورت کا گندا خون ہے یہ، قرآن حفظ کرنے ڈالا کم بخت وہ چھوڑایا، اب بھی کہیں کوئی دین کی بات ہو تو شیطان لے کر بھاگتا ہے وہاں سے۔ مجھے تو کبھی لگتا ہے وہ عورت اپنا کوئی گناہ نبین کا نام لے کر ہمارے سر منڈ گئی ہے۔ کانوں میں گونجتے جملے چہرے کی رنگت کو سرخ کر رہے تھے۔ ناک کھلائے وہ بپر کر آگے بڑھا۔ دوران کے کمرے میں آئے آج اسے 5 دن ہو گئے تھے۔ انل نے نہ صرف اس کی منتخب کردہ کتابیں لا کر دی تھیں بلکہ ایک عدد موبائل فون بھی دیا تھا جو بقول اس کے دوران کے کہنے پر لا کر دیا گیا تھا، اور اب وہ اسی فون پر تلاوت سن رہی تھی۔ قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر اردو میں پڑھنے کے بعد وہ اب عربی زبان میں بھی قرآن پاک پڑھنا چاہتی تھی، اور اس کی مشق کے لیے اس قید سے بہتر اور کیا ہو سکتا تھا۔ دوران تو شوٹنگ کے لیے نکلتا تو رات گئے تک واپس آتا اور سارا دن کمرے میں رہتی تھی۔ قرآن کی تلاوت کے عمل نے اسے پرسکون کر دیا۔ پچھلے 3 دن سے وہ سورہ رحمان یاد کر رہی تھی، اور اس وقت وہ اتنی محب تھی کہ کس لمحے دروازہ کھلا اور کب دوران تیوری چڑھائے اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا، خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ تو جب بند آنکھوں سے ہی دوران میں سے اٹھنے والی مخصوص خوشبو ناک کے نتنوں سے ٹکرائی تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی تھی۔ دشمن جانچ کے سر پر کھڑا تھا۔ اوہ، مجھے پتہ نہیں چلا آپ کب آئے۔ دزبز ہو کر فوراً قرآن کی تلاوت کو بند کیا، صوفے پر رکھے پاؤں نیچے اتارے۔ آئندہ سے سب کے لیے ایئر فون استعمال کیا کریں۔ وہ پیروں میں سلیپرز پہن رہی تھی جب دوران کا چپتے سے لہجے میں کہا گیا جملہ سنا۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا تو وہ ایسے لال بھبوکا کھڑا تھا جیسے اس نے بنا ایئر فون تلاوت سننے کا گناہ سر انجام دے دیا ہو۔ کیوں؟ کیا آپ کے کمرے کی دیواروں کو بھی قرآن پاک کی تلاوت ناپسند ہے؟ برجستہ جواب تھا جو بنا سوچے سمجھے وہ اچانک دے گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مگر اس کا اس چھوٹی سی بات پر بلا وجہ اتنا غصہ دکھانا اسے بری طرح کھل گیا تھا۔ اس کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ آج جلد آ جائے گا، ورنہ وہ اس کے آنے تک اپنی مشق مکمل کر لیتی۔ اس وقت کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسے میں بھی مجھے ایئر فون لگانے کی ضرورت ہے۔ تڑاک سے اگلا جملہ کہا گیا۔
وہ جو اس کے جواب پر ضبط کیے آگے بڑھنے لگا تھا ایک دم سے رکا۔ وہ اب صوفے پر سے اٹھ چکی تھی، بڑے رعب سے دوران کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فراق کا سرخ رنگ گالوں پر عکس ڈال رہا تھا، یا شاید وہ غصے سے لال ہو رہی تھی۔ کیا یہ کمرہ آپ کا ہے؟ دوران نے تیوری چڑھائے غصے سے پوچھا۔ اس کا اعتماد اسے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیتا تھا۔ نہیں نا، تو چاہے میں اس کمرے میں موجود ہوں یا نہیں، میرے کمرے میں کیسے رہنا ہے یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا، آپ نہیں، سمجھی؟ چہرے کو اس کے چہرے کے قریب کرتے وہ غصے سے چیخا۔ زبیری نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیسا مسلمان تھا جسے قرآن کی تلاوت تک سے الجھن تھی؟ دل اس کے چیخنے پر ایک پل کے لیے لرزا، لیکن اگلے ہی لمحے گہری سانس لیتی وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال چکی تھی۔ نہیں، نہیں سمجھی، مگر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دینا چاہتی ہوں۔ اوف، بلا کا اعتماد! دوران پر وہ تڑی لگاتی، ٹوس جماتی دنیا کی پہلی لڑکی تھی۔ وہ اسے سمجھانے جا رہی تھی جو سب کی سمجھ کو سمجھ جاتا تھا۔ میں یہاں آپ کی مدد کے لیے ٹھہری ہوئی ہوں، جس میں 1% بھی میری خود کی مرضی شامل نہیں۔ اسی کے لہجے میں بولتی وہ دوران کو حیرت میں ڈال رہی تھی۔ سرخ پڑتے گال، بڑی کھلی غصے میں بھری سیاہ پتلیاں، اڑتی ناک، سانولی رنگت، شفاف چہرہ، گھنگریالی لٹیں، وہ اس لمحے اس پر چیختی ہوئی بری کیوں نہیں لگی تھی؟ میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ مجھے آپ سے صرف اتنی سی مدد چاہیے، آپ مجھے اس ہوٹل سے باہر نکال دیں۔ حاتم تائی بننے کا بھوت تو آپ کے سر پر سوار ہوا تھا۔ بڑے رعب سے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے چیخ رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اتنی اکڑ پر اب تک اسے تھپڑ کھا چکی ہوتی، مگر اس کے لیے دل تھپڑ مارنے کا تصور بھی نہیں کر رہا تھا۔ 1 منٹ میں یہ کیسے بھول گئی کہ آپ حاتم تائی بنے نہیں تھے، بلکہ میری اس مدد کے پیچھے آپ کا اپنا بھی مفاد تھا۔ دیکھ چکی ہوں میں وہ وائرل ویڈیو اور لوگوں کے کمنٹ۔ چہروں کی لٹوں کو ایک طرف ہاتھ سے پیچھے کرتی وہ اب لب نیچے زور زور سے سر کو ہلا رہی تھی۔ سینے پر ہاتھ باندھے اپنی طرف سے وہ دوران کو خوب سنا رہی تھی، جبکہ وہ اپنے ہی اندر بڑھتی الجھن سے الجھا کھڑا تھا۔ رہی بات یہ کہ مجھے یہاں اس کمرے میں کیسے رہنا ہے تو سن لیں، آج سے جتنا آپ کا اس کمرے پر حق ہے اتنا میرا بھی۔ میں جتنے دن بھی اس کمرے میں رہوں گی، چاہے جھوٹی بیوی کی حیثیت سے، میرا جیسے دل چاہے گا یہاں رہوں گی، جیسے دل کرے گا وہ کروں گی۔ اگر یہ سب برداشت نہیں ہوتا تو مجھے نکال سکتے ہیں آپ۔ کندھے اچکاتے بڑے اعتماد سے اپنی بات مکمل کی۔ دوران تاہنوز خاموش کھڑا تھا، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں موجود بے خوفی کو دیکھتا ہوا۔ وہ شاید اب جواب کی منتظر تھی، اسی لیے چپ ہو گئی۔ دوران نے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی، پھر سرعت سے اس کے پاس سے گزرتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کوٹ کو ہینگ سٹینڈ پر لٹکائے وہ عجیب بے چینی سے پیشانی سہلا رہا تھا۔ میں حاتم تائی کب بنا تھا؟ میں چاہتا تو اسی لمحے تپڑ مار کر کمرے سے باہر نکال دیتا، کوئی مدد نہ کرتا اس کی۔ زور سے واش روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ اس کی ساری بکواس سن کر چلا کیوں آیا؟ مجھے جواب دینا چاہیے تھا اسے۔ نل کھولا اور چپاک چپاک پانی کے چھینٹے چہرے پر اچھالے تھے۔ پانی کی بوندیں جا بجا چہرے پر چمکنے لگیں۔ چہرہ اوپر اٹھایا، سامنے لگے بڑے سے آئینے میں اس کا خبرو چہرہ جلوہ گر تھا۔ وہ اتنا حسین تو تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کی آنکھوں میں جھانکتی لمحہ بھر کو تو گڑبڑا جاتی، اور اب تو خیر سے اس کی شخصیت کے ساتھ جڑی اس کی شہرت 4 چاند لگا دیتی تھی۔ لڑکیاں اس کی آنکھ کی ایک جنبش پر ہی آنکھیں بھرنے لگتی تھیں۔ اس کے پاس ان پہ نازک کے نخرے دیکھنے کی فرصت ہی کہاں تھی؟ وہ تو خود نخریلا تھا کہ اس کی اکڑ اور کرشمہ پردازی کے پوری دنیا میں چرچے تھے۔ یہ وہ پہلی لڑکی تھی جو دوران ملک کی اکڑ سے وار کرتی اسے حیران کرتی تھی۔ وہ اس کی سوچ کو پرکھنے لگتا تو وہ اس سے پہلے ہی اس کی آنکھوں کو جانچ رہی ہوتی۔ وہ لج جاتا، بولتی بند ہونے لگتی۔ سامنے کھڑے بڑی شخصیت کے ذہن سے کھیلنے والا ایک معمولی لڑکی کے سامنے چپ سادھ لیتا تھا، اس کی بات مکمل سن لیتا۔ یہ الجھن اب 5 دنوں میں عجیب پریشانی بنتی جا رہی تھی۔ وقت آ گیا تھا کہ اسے چھٹکارے کے بارے میں کچھ سوچا جائے۔ ٹاول سے چہرہ رگڑتا وہ اپنی حالت اور الجھن کو بہت حد تک تھپک کر واپس کمرے میں آیا تو محترمہ آج کے جگہ یعنی صوفے پر براجمان تھی اور بڑے نماغ سے کتاب پڑھی جا رہی تھی۔ کندھوں پر سیاہ شال کا اضافہ ہو چکا تھا۔ دوران نے اسے غصے سے گھوڑا مگر اس پر تو جیسے کوئی اثر نہ ہوا۔ رہی بات یہ کہ مجھے یہاں اس کمرے میں کیسے رہنا ہے تو سن لیں، آج سے جتنا اس کمرے پر آپ کا حق ہے اتنا میرا بھی۔ میں جتنے دن اس کمرے میں رہوں گی جھوٹی بیوی کی حیثیت سے رہوں، میرا جیسا دل چاہے گا رہوں گی اور جو دل چاہے گا وہ کروں گی۔ اگر یہ سب برداشت نہیں ہوتا تو مجھے نکال سکتے ہیں آپ۔ کچھ دیر پہلے کہے گئے اس کے الفاظ کی بازگشت ذہن میں گونجی تھی۔ میز پر رکھا ریموٹ اٹھا کر وہ بیڈ پر آ گیا۔
चैनल आगे बदलते बदलते एक झटके से वो रिमोट को बेड पर पटक कर उठा और लंबे लंबे डग भरता उसके सर पर आ खड़ा हुआ। मैं शंघाई में हातिम ताई अपने वफाद के लिए नहीं बना था। मैं अगर चाहता तो उसी लम्हे तुम्हें बाजू से पकड़ता और कमरे से बाहर पटक देता। जवेरिन ने किताब पर झुका सर उठाया था। तो जनाब आधे घंटे बाद जवाब देने आ गए। ठीक है, मैं मानती हूँ आपने मेरी मदद की, बल्कि मुझे जिंदगी दी, लेकिन अब किस बात की सजा दे रहे हैं आप मुझे? बमों को इकट्ठा किए वो उससे सवाल कर रही थी। सजा वो क्या दे रहा था उसको? भयानक खाई से बचाकर यहाँ लाया था, हर आसाइश दे रहा था, उसकी हिफाजत की खातिर अपना कैरियर अपनी जान तक दाव पर लगा रखी थी। ये सजा लगती है आपको? तेवरी चढ़ाए हैरत से पूछा। आपका रवैया सजा ही लगता है मुझे, पुरसकून लहजे में जवाब दिया। मेरा रवैया सबके साथ ऐसा होता है। मैं सब नहीं हूँ, सब आपके इतना करीब आपके कमरे में नहीं रहते। माना कि मजबूरी है हम दोनों की, लेकिन आपका रवैया मुझे घुटन में मुब्तला करता है। जैसे ही आप कमरे में आते हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे गले में तोक डाल दिया गया हो कि बोलना मत, मेरी आंखों पर पत्थर रख दिए गए हों कि देखना मत, नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान नहीं पढ़ सकती, सोफे पर नहीं बैठ सकती। ताबड़तोड़ एक ही सांस में बोलती वो उसके सारे गुनाह गिनवा गई थी। गहरी सांस लेकर रुकी, डरान की आंखों में देखा। सारी अकड़ और गरूर को एक झटके से जमीन बोस कर गई थी। उसे डरान की मौजूदगी में उलझन सी होती थी। लड़कियां उसकी किसी छुई हुई चीज को छूने के लिए तरसती थीं और ये वो वाहिद लड़की थी जिसके लिए वो घुटन था। बस अब और नहीं। जैसे मैं सारी रात इस पूरी दीवार में नस्ब स्क्रीन पर चलती बुझती रोशनी को बर्दाश्त करती हूँ ना, आप भी सब बर्दाश्त करें। एक निगाह टीवी स्क्रीन पर डालकर गुस्से से कहती वो आगे बढ़ गई थी। बेड से रिमोट उठाया, टीवी बंद किया और उसकी तरफ मुड़ी। मुझे कमरे में नमाज पढ़नी है, इसके बाद ही टीवी चलेगा, बड़े रौब से कहा। रिमोट दुरान के हाथ पर रखा और खुद बड़े एतमाद से आगे बढ़कर जायनमाज को कमरे के सफ़ेद फर्श पर बिछाकर खड़ी हो गई। वो हैरत में डूबा उसको देख रहा था। वो उसकी हर बात से ना सिर्फ सुन रहा था बल्कि मान भी रहा था। वो उसके कमरे में उसके सारे असूल तोड़े बड़े रौब से सजदे में थी और इसको हैरान करती उसके दिल के दरवाजे पर रखे पत्थर में दरार बन रही थी। सूरज की किरणें खिड़की की सलाखों से छिनकर कमरे में बने पलंग पर सलाखों का अक्स बना रही थीं। इस छोटे से कमरे में एक पलंग के सिवा और कुछ नहीं था। मुतवाज़िन रफ्तार में चलते पंखे की आवाज़ मुसलसल उसके असाब के तनाव को बढ़ा रही थी। पलंग पर चादर सलीके से बिछी थी और वो पलंग की पाइंती के साथ सर टिकाए नीचे स्याह सीमेंट के बने टूटे फूटे फर्श पर बैठी थी। आंखों के नीचे पड़ते गहरे हल्के पपटी ज़दा खुश्क जर्द और सब्ज रंग के प्रिंटेड जोड़े का मलकजापन, दर्द चेहरा, ढीली फोनी में जा बजा निकले बिखरे बाल। वो सदियों की बीमार लग रही थी। जॉन को उस दिन फिर से दिल की तकलीफ हो गई थी। उसे आज 15 दिन बाद अस्पताल से घर लाया गया था। उसे भी इस बंद कमरे में बंद 15 दिन हो चुके थे। जोएत ने और घर वालों ने उसे कमरे में कैद कर रखा था। उनको लगता था वो घर से भाग जाएगी। आमना के डर से उन लोगों ने 2 दिन में घर भी तब्दील कर लिया था। उसका मोबाइल छीन लिया गया था। सबको लगता था वो किसी लड़के से शादी करने की खातिर मुसलमान हुई है और बहुत जल्द ही भाग जाएगी। 15 दिन वो अपनों में ही कैद थी। कोई सीधे मुंह से बात नहीं करता था। मरियम की उसने इन 15 दिनों में सूरत नहीं देखी थी। सनाना, मैरी खिड़की की सलाखों से खाना और पानी रख जाती थी। वो सबको समझा समझा कर थक चुकी थी कि वो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। खिड़की के बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई थी। वो हमेशा की तरह भाग कर खड़ी हुई, करीब आई। बाहर सनाना थी। सनाना, सुनो, अब्बा कैसे हैं? दरवाज़ा खोलो। सनाना उसकी आवाज़ पर साकित हुई। वो शायद किचन में जा रही थी। वो रुख मुड़े उसकी तरफ पीट किए खड़ी थी। देखो, देखो, मुझे मिलना है उनसे। मैं लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा यकीन करो, मेरा कोई नहीं है तुम लोगों के सिवा। और मैंने मुसलमान होने के बाद एक दिन के लिए भी तुम लोगों को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। खिड़की की सलाखों में उंगलियां फंसाए वो रुंधाई आवाज में अपनी सफाइयां दे रही थी। सनाना एक झटके से पलटी। चेहरा सपाट था, आंखों में बेपनाह नफरत थी। झूठ मत बोलो जोई, बाकी सबको तुम बेवकूफ़ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं जानती हूँ तुमने इस्लाम उस बेंच वाले लड़के के लिए कबूल किया है। सनाना के तल्ख लहजे में नफरत के सिवा कुछ भी नहीं था। सनाना, हाँ, तुम सच कह रही हो, मगर मैं उसके साथ शादी नहीं कर रही। मुझे तो मालूम भी नहीं वो कौन था और अब कहाँ है। मैं तो सारी ज़िंदगी अब्बा अम्मा और तुम लोगों के साथ रहूंगी। किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं मुसलमान हूँ। कांटे चुभते खुश्क गले में थूक निकलते हुए तेजी से उसने अपनी वजाहत दी थी। बस करो जोई, जैसे अब नहीं पता चला जोएत को। और तुम क्या हमारे साथ रहोगी? क्या शादी नहीं करोगी? सनाना ने नखवत से सवाल किया।
पुरसकून लहजे में जवाब दिया था। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं ऐसे ही रहूंगी। मोहब्बत से उसके चेहरे को देखा था। हाँ, ये सच था, वो आज भी उन सबसे इतनी ही मोहब्बत करती थी। लेकिन अब्बा तुम्हें ऐसे नहीं रहने देंगे। मतलब? सनाना की बात पर वो चौंक कर मुड़ी थी। सनाना ने पल भर को निगाहें चुराईं। वो अब्बा तुम्हारी शादी कर रहे हैं, बात तय हो चुकी है। लहजे की सख्ती अब की बार हद दर्जा कम थी। सनाना की बात पर जैसे उसकी सांस अटकी थी। नहीं अब्बा, ऐसे कैसे? खोलो दरवाज़ा। सनाना, मैं उनको समझाती हूँ, तड़प कर कहा। क्या समझाओगी तुम? कोई नहीं समझेगा। तुमने हम सबका मान तोड़ दिया जोई, तुम हमारा मान थी। सनाना की आंखों में चमकते आंसू उसके दिल पर गिर रहे थे। सनाना देखो, जैसा तुम लोग सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब भी तुम लोगों का ही मान हूँ। अब्बा ने कहाँ रिश्ता किया है मेरा? तजब्जुब में तेज तेज बोलते हुए सवाल किया। जहाँ हिना की शादी हुई है, उस लड़के का दोस्त है, चाइना से आया है। हिना के अब्बा ने ही उन लोगों से मिलवाया है। सनाना ने गाल पर बहते आंसू उंगली की पोरों से चुनते हुए बताया। सलाखों पर मौजूद उसके हाथों की गिरफ्त एकदम बढ़ गई थी। सनाना, मुझे शादी नहीं करनी, अब्बा से बात करनी है। वो क्रिश्चियन होगा, मेरी शादी नहीं हो सकती उससे। तड़प कर दुहाई दी, मगर सनाना बात मुकम्मल होने से पहले ही तेज तेज कदम उठाती कमरे की जानिब बढ़ गई थी। सनाना, सनाना। खाली बरामदे में गूंजती आवाज़ें सबको सुनाई दे रही थीं, लेकिन वो जानती थी कोई नहीं आएगा। खिड़की के पट फिर से सर टिकाए छत की तरफ देखा था। अल्लाह, ये सब क्यों? मैं तो सुकून के लिए तेरे सच्चे दीन में दाखिल हुई थी, लेकिन ये मुश्किलात क्यों बढ़ गईं? आंखों से बहते बेआवाज़ आंसू गाल से गर्दन की तरफ सफ़र कर रहे थे। मलिक हाउस के लाउंज में आज ये बैठक खास मकसद के लिए रखी गई थी, जिसमें घर के सब बड़े शामिल थे और मौजू हमेशा की तरह दुरान मलिक ही था। जायदाद दुरान के नाम लग चुकी थी, लेकिन इसके बदलते तेवर सबको परेशान किए हुए थे। वो घर नहीं आता था, घर आता तो सीधे मुंह किसी से बात ना करता। वो दौड़ तो दू वो किसी को देखना भी गवारा नहीं करता था। खामोशी से सर झुकाए ऊपर अपने कमरे में चला जाता। उस दिन असवन मलिक के चुप करवाने पर वो चुप हो तो गया था, मगर वो अब असवन मलिक के जरिए अपनी माँ तक पहुंचने का और तरीका इस्तेमाल करना चाहता था। कहे देती हूँ तुम सबसे, ऐसे दौरान कभी नहीं मानेगा। अपनी सबरीना के लिए जबरदस्ती ही करना होगी। दस्तगीर बेगम ने हाथ हवा में उठाए, जैसे ऐलान किया हो। वो लाउंज में लगे पलंग पर बराजमान थी और बाकी सब सोफों और कुर्सियों पर बैठे। दुरान का बदलता रवैया सबको जहाँ तकलीफ दे रहा था, वहाँ ये डर भी लाहक हो गया कि दुरान सबरीना से शादी भी नहीं करेगा। अम्मा, वो अभी बमुश्किल 21 का हुआ है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको शाजिया को जायदाद ना देने पर राजी किया है। अब आप एक नया प्रेशर डाल रही हैं उसके सर। असफर ने तेवरी चढ़ाई, दस्तगीर बेगम की तरफ देखा। रूबी सोफे की पुश छोड़े तीर की तरह आगे हुई थी। क्यों ना थोपे? देखा नहीं शाजिया कितनी चालाकी से रानिया को यहाँ कराची में दुरान की यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा चुकी है। फाइका बता रही थी, अच्छा मिलना जुलना है दोनों का। आए दिन कैंटीन में बैठे होते हैं। रूबी आंखें घुमाते हुए अपने अगले डर से उसे आगाह कर रही थी। उस्मत ने नखवत से नाक चढ़ाई। बस फिर भाभी, दुरान तो हाथ से जाता समझो, क्योंकि रानिया अपनी माँ की दूसरी कॉपी है। सोनिया ने झुका सर ऊपर उठाया। यावर के बाद वो अपनी उम्र से भी ज्यादा उम्र रसीदा लगने लगी थी। वो ले उड़ेगी उसे, और मेरी यतीम बच्ची यूं ही माला जपती रह जाएगी दुरान की। सोनिया के फीके से लहजे में कहे गए जुमले पर रूबी ने रंज से अपनी बहन की तरफ देखा। अम्मा भी, सारा कसूर आपका है। आपने मेरी बेटी के कच्चे जहन में दुरान के लिए ऐसे ख्यालात डाल दिए। सोनिया ने भरी हुई आंखों से दस्तगीर बेगम की तरफ देखते शिकवा किया। मेरी बेटी ने दुरान के लिए पता नहीं क्या क्या ख्वाब सजा लिए हैं, और वो वहाँ रानिया के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहा है। सोनिया का दलगीर लहजा और सबरीना की फिक्र सबके चेहरों पर असर छोड़ गई थी। फिक्र ना करो बहू, रानिया का बंदोबस्त भी करती हूँ मैं। दुरान शादी तो सबरीना से ही करेगा, तुम सब देखना। दस्तगीर बेगम ने आंखों को चुंधी किए वसूख से कहा। अफन मलिक ने गुस्से से सबको घूरा और एक झटके से अपनी जगह से उठकर लाउंज से बाहर कदम बढ़ा दिए। सब उसे जाता हुआ देख रहे थे। बेरली हिल्स की डूबती शरबती शाम में दुरांग विलास का लाउंज कचाकच मेहमानों से भरा था। मौसीकी के जल तरंग और हर तरह के लवाजमात लाउंज की सजावट को दोबाला कर रहे थे। दुरांग ने अपनी शादी की रिसेप्शन रखी थी। जवेरिया और उसके रिश्ते को ख़त्म करने के लिए पहले अपने रिश्ते को सबके सामने लाना और अपने मकसद को पूरा करना ज़रूरी था, जिसके लिए उसने आज शादी के हफ्ते बाद ये तकरीब रखी थी। लॉन की गहमा गहमी से कुछ दूर दुरान के कमरे में वो गहरे नीले रंग की मुलायम सी मैक्सी में हर तरह के सिंगार से लेस ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी थी।
बाल जेल लगाकर पीछे बांधे गए थे। कानों में चमकते हीरे, छोटे से बुंदे और नगीने वाला नेकलेस गर्दन में चमककर उसके हुस्न को दुबाला कर रहा था। रोजीन हाथ बांधे उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। वो शौक निगाहों से देखते मुस्कुरा रही थी। उसका सिंगार करने वाली लड़की अपना सामान समेट रही थी। रोजीन, मुझे स्कार्फ लेना है। खुद पर जांचती निगाह डाले वो अब रोजीन की तरफ देख रही थी। मैक्सी बहुत हसीन थी, लेकिन उसे स्कार्फ के बिना खालीपन महसूस हो रहा था। मैम, आप हैरान कुन हद तक हसीन लग रही हैं। स्कार्फ लेने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी दुरान सर ने इस ड्रेस के साथ कोई स्कार्फ नहीं तैयार करवाया। वो नाराज़ होंगे। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।